माया ममता मोहनी जिन बिन दंता जग खाया। मनमुख खाधे गुरमुख उभरे जिन्नी सच नाम चित लाया। परमेश्वर की लीला माया ममता करते लाई। माया भी परमेश्वर की बनाई हुई है। जिस बंदे नूं दूर करना हुंदा वो ते माया पा दिंदा, जिस बंदे नूं अपने नेड़े करना हुंदा ते उहनूं वो तो माया चुक दिंदा। हाँ, कई लोग कहते भी अपने अमृत वेले नहीं उठना चाहिए जी, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। क्यों? कलगीधर पातशाह कहते जे जे तुमरे ध्यान को नित ध्याया संत, अंत लहेंगे मुक्त बन पावेंगे भगवंत। संत तो माया दूर हो जाती है, वो अमृत वेले उठदा, परमेश्वर का नाम जपदा। चौथे पातशाह भी कहते गुर सतगुर काजू सिख खाए, भलके उठो प्रणाम ध्याए। जदों अख खुलती है, तेरा जोर तो नहीं लगता बंदिया, उस टाइम ही कह वाहिगुरू या धन गुरु नानक। रात को जदों भी अख खुली फिर सौ जा, तेन हटाउंदे नहीं असीं। जदों अख खुले तेरी जुबान ते होवे राम राम, अल्लाह, खुदा, गॉड, वाहिगुरू, फिर सौ जा। मैं बेनती कर रहा सी माया दे विच आके असी बहुत गल्लां भुल जाने आ। माया किन्हां ते पैंदी है? कई लोग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब दे कोले बैठ के गलत गल्लां करते हैं। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच बैठ के सानू वो गल्लां सुझदियां जिहड़ियां कदी चेते ना होण। चेते करन ते चेते ना आउंदियां होण, वो गल्लां सानू गुरु घर दे विच जाके सुझदियां। बाबा नंद सिंह जी महाराज का बचन सी, गुरु घर जाण दा फायदा तां ही है, गुरमत तुसीं अपनी मत छड्ड दिओ, गुरु की मत अपना लो। तुसीं की करदे हैं? गुरु के हुक्म अनुसार अपनी मत छड्ड के भाइयों की, जो भाइयों ने कहा, भाइयों ने कहता जी धूफ नहीं लाउणी, भाइयों ने कहता जोत नहीं लाउणी। जिहड़ियां जोतां देखो चर्च दे विच कैंडल लाई जाती है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड नूं साड़दी है। बंदे वास्ते फ्रैश एयर पैदा करने वास्ते जोतां जां जिहड़ियां चीज़ां चलदियां, ये तां है भी अंदर वातावरण खुशबूदार हवा रहे। मैं तुहानूं एक दसदा, मैं उदों इधर बाबा जी वाले पासे नूं लगे सी, तो मैं अपने पिता बाबा शेर सिंह तो सुनिया सी। किसी बंदे विच जल्दी प्रेत आ गया मुंडे दे विच, उत्थे वो बाजां देवे मैं नहीं, मैनू कोई कढ़ नहीं सकता। उत्थे जांदी बड़े चंगे चंगे साधा ने अपना जोर लाया, नहीं लग्या। मेरा नाम ला के कहते बाबिया दे वो मुंडे नूं फड़ के लियाओ, वो कड्डो। वो अंदरों बोलिया कहना लियाओ लियाओ, वो मैनू की कर दू। लोहे नूं लोहा कटदा। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਫ ਲਾਉਨੇ ਆ,
ਜਾਂ ਸੈਂਟ ਛਿੜਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੋਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਹਾਤਮ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੋਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋਤਾਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਆਉਂਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੱਲਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਕੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ 20 ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਪਤ ਰੂਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਮੇਰੇ ਦਾੜੀ ਫੁੱਟਦੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੂਜੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬਿਸਟਾ ਮੰਗਾਇਆ, ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬਿਸਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਲਿਆ ਬੰਨ, ਉਹ ਕੜਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਉੱਠਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਮਾਣ ਪਰਬਤਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਭੋਗੀ ਹੋ ਜੇ, ਮਾਣ ਪਰਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਭੋਗੀ ਹੋ ਜੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲਈਏ, ਜੀਭ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਮਗਰੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਾਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਆਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਣੀ ਬੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਤਾਣੀ ਬੁਣ ਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਬਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਰੀ ਤਾਣੀ ਵੀ ਬੁਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਗਰ ਭੱਜ ਪਈ। ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਇਆ ਸੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਾਇਆ ਸੀ। ਨਾਕੋਂ ਕਾਟੀ ਕਾਨੋਂ ਕਾਟੀ, काट कूट के डारी, कहो कबीर संतन की बैरन तीन लोक की प्यारी। कलगीधर पातशाह ने अमर दा बाटा तैयार किया बीबियां वास्ते। मैं बहुत विस्तार नाल ही जाना। बीबियां वास्ते वर्जित किया भी तुसी नक ते कन नहीं बिन्नने। माया का स्वरूप जिहड़ा है बंदे दे सुभाव नूं चंचल कर दिंदी है। जिस लड़की दे नक विच कोका पाया हो जां कन्नां विच होणगे ओह की गोल गोल जे, ਉਹਦੀ ਦੇਖਣੀ ਪੇਖਣੀ बदल जाती है, हस्सण ਦਾ ढंग बदल जाता है, वो माया स्वरूप बन जाती है। माता लोई नूं महाराज जी समझाउंदे आ, लोई इस वजह करके मैनूं पहचान आ गई।
पहचान आ गई करके मैं मगर पिया। माया का स्वरूप की है? भरमाउणा। तुहानूं लालच विच आके भी भरमा लिया या क्रोध दे विच आके भी भरमा लिया, बंदा भी क्रोधी बन जाता। कई बारी अपने बच्चों का या भरावां दा या होर कोई इन्हां दा हंकार करदा कि मेरे घर का परिवार एडा वड्डा। बाबा जल्लण जी फरमाउंदे आ, पुत्तर सन जो नोहां सांभे, भरा लए भरजाइयां, भैणां नूं पढ़वइये लै गए, धीआं लईआं जुआइयां। कहते पुत्तरां दा माण करदे सी, ओह तां नोहां ने साਂਭ लए, तेरी कोई गल नहीं सुणदा। भरावां नूं तेरियां भरजाइयां लै गईयां, धीआं नूं तेरे जुआई लै गए, भैणां नूं पढ़वइये लै गए, ते तेरे पल्ले की रहा? कुछ भी नहीं। ताड़ना करदे कहंदे जलना संभाल सच्चे साईं नूं, क्यों करदा ए मन आइया। क्यों मन दे मगर लग के तुरया फिरदा? मन की बात नहीं, इत्थे बात है अंदर दी, आत्मा की बात है। क्या लेकर जन्म लियो है, क्या लेकर जाओगे, मुट्ठी बांध कर आए थे, हाथ पसारे जाओगे। यह तन कागज की पुड़ियां, बूंद पड़त गल जाओगे। कहत कबीर सुनो बे साधो, एक नाम बिना पछताओगे। परमेश्वर के नाम तो बगैर, परमेश्वर का नाम जप। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब के कोले घर दे विच कोई बजुर्ग बैठा होवे, जिन्ना भी परिवार चुप कर जाता भी बापू आ गया, आपां कोई गल नहीं करनी। नोहां भी सिर ढक के बह जांदियां। बापू जो रोटी खा के चलिया गया, फिर आपां गल्लां कर लांगे। साडे तो गल्लां ही बापू कोले करदे आ। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच ही झूठ बोलते आ, कुफर तोलते। ये सब माया का चक्कर है, माया की उस्तत। भगवान जी, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज, जिन्हां दा अज जन्मदिन, जन्म अष्टमी, मैं सारिया संगतां नूं बधाई भी दिना। हुण ते कईयां ने तां कहना जी वो तां हिंदू सीगे, उन्हां दी बधाई सानूं काहदी? नहीं, रब तां इक्को ही है ना। रब ने युगां विच तारना सी, उदों राम कृष्ण बन गया। मुसलमानां नूं तारना सी, हजरत मुहम्मद बन गया। ईसाइयां नूं तारना सी, हजरत ईसा बन गया। ते कलयुग दे विच तारना सी, गुरु नानक तो लैके दशमेश पिता सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह बन गया। कहते रब ही आ। नाना रूप धरे बहुरंगी, बाणी कहती मैं नहीं कहता। ये तो सारे रूप उहदे आ। रूप धारण करके हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। किहदी पैज रखी? भगत दी। भगतां दी पैज रखदा है। पर जेकर शर्म हया करदा ते भगतां वाला पहरावा पा के जेकर उत्थे बकवास करदा, गुरु के हजूर तो गुरु की उस्तत करो। मैं बैठा, मैं सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब के कोल नहीं बैठा जान के भी कई बारी लफ्ज इहो जिहा निकल जाता
गुरु के हजूर असी लोग तो भोरा भी शर्म नहीं करते। जितनी देर तक भय और भावना तुहाडे मन दे विच गुरु का भय ते गुरु प्रति भावना, तो जे कदे तो कागजी है, ये किहड़ा की कर दूगा। ना तो भै रहा बकवास किया, ना भावना रही, दो चीज़ें तो निर्लेप हो गए। रब ने मिलना ताही है जेकर भै और भावना। भगवान श्री कृष्ण जी एक दिन माया की उस्तत करन लगे। अर्जुन मेरी माया बड़ी प्रबल है, बड़िया बड़िया नूं भरमा दिंदी है, सीधे रस्ते तुरिया जांदियां नूं भटका दिंदी है। अर्जुन कहण लगा महाराज तुसीं एवें कही जाने। महाराज गुरु नानक साहब ने, मैं साखी फिर सुनाऊंगा, वैसे हिंट दे रहा मैं। कहने लगे नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार ही दुखी है। माफ करना मैं सच्ची गल कहन लगा। गृहस्थी ने पाल ले बच्चे आपदे, साध ने पाल ले चेले, ठीक। गृहस्थी ने कीती दसां नौहां दी कमाई ते साध ने कीती हेरा फेरी दी कमाई। लभदे मुर्गी फस गई। सेवादार पहले इशारा करदे मुर्गी चंगी है जी, झाड़ लो। गृहस्थी ने बना लिया आपदा घर ते साध ने बना लिया गुरुद्वारा। बुल्ले नूं लोकी मत्ती देंदे, बुल्लिया जाबो बिच मसीती। वो कहते बिच मसीतां दे की कुछ हुंदा, अंदरों भरी पलीती, ये तो पापां नाल भरे होए आ। मैं नहीं मसीह च बहना। धर्मसाल तड़वई रहिंदे ठाकर दुआरी ठग, विच मसीती रहन कुसती आशक रहन अलग। जिन्होंने जपना है उन्होंने इमारतां दी क्या लोड़ है, उन्होंने पैसे की की लोड़ है। बड़ियां बड़ियां गड्डियां होण, लोग देखण भी संत आए सी, बड़ी वड्डी गड्डी ते आए सीगे। इत्थे तो गड्डी संत आ, होर कुछ नहीं है। अंदर भावें चार काने कुछ भी ना हो, कुछ भी ना खाली हो। इत्थे कदे परमार्थ नूं चटना, मैं को होर तैनूं चटना। जे संत कोले परमार्थ नहीं है, रब रस्ते पा नहीं सकदा, उहनूं संत कहाउण दा फायदा नहीं है। मैं एक दिन हस रहा सीगा, मैं को सिपाही भर्ती हो जे फिर वो तरक्की करके की बनदा। कहंदा जी हौलदार। मैं कहा जे फिर तरक्की करे फिर की बनदा। कहंदा जी ASI। मैं कहा जे होर तरक्की करे, कहंदा SHO। मैं कहा जे होर तरक्की करे, कहंदा इंस्पैक्टर। मैं कहा जे होर तरक्की कर लवे, कहंदा जी DSP। ते मैं कहा जे होर तरक्की कर ले, कहंदे SP। मैं कहा इदों भी ज़्यादा तरक्की कर जे, फिर कहंदे SSP। वड्डा अफसर बन जांदा। मैं कहा साडे इत्थे पहलां लिखाउंदे सी संत,
ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਸੰਤ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਭੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਦੇ ਸਟਾਰ ਲਾਤੇ ਵੀ ਸੰਤਗਿਰੀ ਤੂੰ ਸੰਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਟਾਰ ਲਾਤੇ, ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਗਏ 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਰਜਨ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ ਚਾਹੇ ਚੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ ਚਾਹੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਦੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟਦੇ ਆ ਸੇਠ ਦੇ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਘੁੱਟਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਪੱਖਾ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਫੇਰ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਕਾਂਤ। ਜਿਹੜੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਘੁੱਟਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਕਾਂਤ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਡਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਐਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ। ਪਤਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਦੋ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟਦੇ ਆ, ਦੋ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਘੁੱਟਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 5 ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਘੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿੱਡਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਐਡਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਖੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਉਂ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਜਨ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਮੈਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਸੱਤ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਦੇਗਾ ਭਾਈ। ਮਾਇਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੋਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ। ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਰਾ ਜਿਹਨੀ ਹਉਮੈ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਰਥ ਲਿਆ। ਰਥ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ। ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਣੇ ਨਦੀ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਰਥ ਕਢਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਰਜਨ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਾ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਾਤਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾਤਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਫੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੂੰ। ਚਲੋ
ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਤਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਇਆ ਪਾਤੀ। ਮਾਇਆ ਪਾਈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਿਸਿਆ, ਨਾ ਰਸ ਦਿਸਿਆ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ? ਕਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਰਜੁਨ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁਆਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੇ ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਤੇ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਆਪ ਅਰਜਨ ਹਾਂ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰੋ, ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਗਲ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਦੂਰੋਂ ਜਾਈਏ ਭਾਗ। ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਦੂਰੋਂ ਜਾਈਏ ਭਾਗ। ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਰੂੜੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਰਜਨ ਭੱਜ ਕੇ ਮਸਾਂ ਬਚਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਜੇ ਮੈਂ ਅਰਜਨ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਰੋੜੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਪਰਦੇਸੀ। ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਤੀ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਤਵ ਵਿਦਿਆ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ। ਉਹਨੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਫੌਜ ਭੱਜ ਗਈ, ਸਣੇ ਰਾਜਾ ਸਭ ਭੱਜ ਗਏ, ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਪਰਦੇਸੀ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਸੀ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਸੰਤ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਸੰਤ ਜੋੜਦਾ, ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ, ਸੰਤ ਜੋੜਦਾ ਆਤਮਾ ਰੱਬ ਨਾਲ। ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰਚ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾਤਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਰ ਗਈ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਧੱਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਸਮਝਦਾ। ਬੜਾ ਰੋਇਆ।
ਉਹਦੇ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਛੱਲ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਣੇ ਚਿਖਾ ਰੁੜ ਗਈ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਇਸਤਰੀ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਇਸਤਰੀ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਇਸਤਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਅਰਜਨ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅਰਜਨ ਤੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਉਲਟ ਬੋਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਐਂ ਕਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਖੜੇ ਦਾਤਣ ਕਰਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਪਰੰਤੂ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਅਰਜਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਅਰਜਨ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ। ਕਹਿਣਗੇ ਅਰਜਨ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਨਾ ਪਰਦੇਸੀ ਰਖਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕੀ ਲੀਲਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਚੱਲੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆਈ ਚੱਲੋ ਤੇ ਮੁਰਾਤਬੇ ਪਾਈ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਇਹ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਮਲੰਮਾ ਪਾਜ ਲੈ ਜਾਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਝੂਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਝੂਠ ਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ। ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝੂਠ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਸੱਚ ਵਿਚਾਰਾ ਨੰਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਝੂਠ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾ ਨੰਗਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਸ ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਪੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ।